वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी गुरुमत प्रचार ते तंजीमी ढांचे की बनतर बारे विचार साझे करांगे। सिख कौम अंदर जो नौकरियां ते कारोबार तो रिटायर हो चुके हैं, उन्हां विच जो चिंतक उसारू रुचियां ते मालक ते गुरुमत की तड़प रखण वाले गुरुमत हितैषी हैं, उन्हां नूं इकट्ठा करके एक संगठन बनाया जाए। यह देश विदेश पद्धर ते होना चाहिए है। 3 साल के जप ते गहरी ध्यान साधना नाल जिन्हां नूं नाम रस दियां झलकां पैणियां शुरू होवन, ऐसे रसिक पुरुष स्थानक संगठन का मुखी बनाया जाए। बाद विच जवान ते अधखड़ा नूं जो गुरमत प्रचार की तड़फ रखते होण, इस संगठन विच शामिल किया जाए। नाम अभ्यास साधना का समा 3 साल की निर्धारित किया जावे। इन्हां 3 सालां विच जिन्हां दीयां रुचियां विच वाधा होवे, उन्हां नूं ही संगठन विच जिम्मेवारियां सौंपियां जाण। तुरंत सुतंत्र रूप विच ओह संगठन तो बाहर आ जावन जिन्हां दी मानसिक अवस्था उच्ची होण दी थां थल्ले आ गई होवे। इस संगठन नूं सहजे सहजे ग्रंथी जमात विच शामिल किया जावे और समूहिक धार्मिक पद्धर ते मुखी बनाउण दा अधिकार सिर्फ ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ होवे। एक मुखी की अवधि 5 साल तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सहजे सहजे ऐसे शिक्षा केंद्र खोले जाण जिन्हां विच व्यापक पद्धर ते ग्रंथी जमात पैदा की जा सके। जिवें बाबा बुढ़ा जी तिलक देण दी रस्म अदा करते रहे हैं, तिवें ही बाबा बुढ़े दी पदवी नूं सारे ग्रंथी सिंह तिलक देण, भाव अपना मत प्रदान करन। इस तरह सियाणे कुलीन चिंतक लोग इस सेवा विच आउण मजबूरी उस दी शरधा भावना नूं भी खत्म कर दिंदी है। बाजारी चलाकियां इसे विच ही आ जांदियां हन। अजे तां यह सब कुछ सुपनेवत है। इस सुपने नूं असीं साकार कर सकते हाँ, फिर असीं वड्डे वड्डे शिक्षा ते ध्यान साधना के केंद्र बना सकांगे। जिस कोल नाम रस ते धार्मिक उमंगां ते समा नहीं है, उस दा प्रबंधक होना घोर पाप प्रचारना चाहिए है। जो सुर ज्ञान नहीं रखता वह संगीतकारां दा मुखी नहीं हो सकता। जो शरीर दियां अंदरूनी हालतां दी जानकारी नहीं रखता, जिस नूं वात पित्त ते कफ भी वेखना नहीं आउंदा, ओह वैदां दा वैदराज मुखी किस तरह हो सकता है। इसे तरह यह घोर पाप ते अनयाई है कि धार्मिक रस ते प्रचारक ज्ञान तो कोरा धर्म दा मुखी बने। उत्साहित हो के इकल्ले इकल्ले चल पैण नाल काफले बन जाते हैं। धर्म का धूरा तां केवल विनिम्रता ते खड़ा है। जद भी कदे विनिम्र धार्मिक मनुख अंदर अहंकार की बू आवे, उसनों धार्मिक संगठन विचों अलग कर देना चाहिए है। शिक्षा संगठन विच सब तो पहला यह शर्त रखी जाए कि जिहड़ा व्यक्ति अपने अहंकार नूं 3 साल विच मारन विच असफल होवे, वह आप ही हथ जोड़ के संगठन तो न्यारा हो जाए। गुरुद्वारियां विच साडे कोल धन की शक्ति बहुत है। संगठन इस आर्थिक शक्ति नूं गरीबां की तामीर विच खर्च करे तां असीं ईसाई मिशनरी संस्थावां की कामयाबी तो भी ज़्यादा कामयाबी के झंडे कढ़ सकते हाँ। देश अंदर व्यापक पद्धर ते नरकपंथी ते गुरुआं दे अस्थान मौजूद हैं। गुरमत प्रचार लई इन्हां तो व्यापक पद्धर ते सहायता मिल सकती है। देश विच यह सहूलतां पादरी जमात कोल भावें नहीं हैं, तां भी पादरी जमात कामयाबी दे शिखरां ते पहुंची हुई है। दृढ़ संकल्प रखने वाले बुजुर्ग सिखां की घाट नहीं है, सिर्फ संगठन की लोड़ है। यह भी एक सच्चाई है कि राजनीतिक बहुत वड्डा रोड़ा बनणगे, क्योंकि जो खून उन्हां दे मूँह नूं लग चुका है वह छड्डण नूं कदे भी तैयार नहीं होणगे। जे गुरुद्वारियां की शक्ति नाल MLA MP अते मशीनरी मिनिस्टर बन सकते हैं, तां इसे शक्ति नाल व्यापक पद्धर ते सिख भी बनाए जा सकते हैं। सिर्फ शक्ति नूं दिशा सेध देण की जरूरत है। धार्मिक चोण विच दूरदृष्टि एक गलत कदम पुट्टिया होया मंजिल तो मुंह मोड़ दिंदा है, क्योंकि राजनीतिक लोगों ने जिथे धर्म की गलत वरतों की है, उत्थे धार्मिक कहलाउण वाले भी पूर्ण तौर पर
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹਨ। 5000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਤੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਨੇ ਹੀ ਈਸਾ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਜੀ ਮੌਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਕਾਰਨ ਮਨਸੂਰ, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਤੇ ਸਰਮਦ ਜੈਸੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਣਮਤੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਤਵੇ ਕਾਜੀ ਮੌਲਾਨੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ 1 ਸਦੀ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੂਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਾਜੀ, ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਦਨੂਮਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਵੀਆਂ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਗਵਾ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵਾਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਸੇ ਹੀ ਮਨਦੀਰਤਾ ਦੀ ਗਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਚੌਮੁਖੀਆ ਦੀਵਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੱਟੜਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਮੌਲਾਨੇ, ਕਾਜੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਫਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਤੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਮੁਖੀ ਦੀਵਾ ਅੰਧਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਮਿਲਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਰਤ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਰਸ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਰਸ ਹੈ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੇਰਸੀ ਤੇ ਅੰਧੇਪਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਤਬੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਤਨੇ ਆਰਾਮ ਪਸੰਦ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅਧੋਗਤੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਥਮ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਮਸਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਰਬ, ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤਿੱਬਤ, ਭੂਟਾਨ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੇ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀਮ ਅਸਾਰ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਧਨ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਸਮਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਪਨੀਰੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਨ। ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੂਫਾਨੀ ਪੌਣ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼, ਭਾਵ ਤੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼, ਡੇਰੇਦਾਰ ਤੇ ਬਣਾਵਟੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵਣ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 5 ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ। ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਕਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਸਾਰੂ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲਾਂ ਜੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਉਸਾਰੂ ਰੁਚੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਉਸਾਰੂ ਰੁਚੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਵਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਣ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਤਾਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਸਮਾਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਣ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਅਹੰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੋਰਥ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹੀ ਇਸ ਸੁਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ 2 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। 2.5 ਕਰੋੜ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਪਛੜਾਪਣ ਨੁਕਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।